اگر ایک ماں اپنے بچوں کی اچھی پرورش اور تربیت کر رہی ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ایک زوجہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہی ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ایک شوہر اپنے زوجہ اور اپنے بچوں کا حق ادا کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی یہ عبادت کس کے حصے میں آئی ہے؟ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی والی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں روزے محشر اپنے حق کو تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر میرے کسی بندے کے حق کو تم نے ضائع یا پامال کیا تو ہرگز میں معاف کرنے والا نہیں۔ اس وقت تک معاف کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ بندہ تمہیں معاف کرے۔ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے عبادت کے دو حصے قرار دیے، ایک بندوں کے حق میں رکھا، ایک اپنے حق میں رکھا۔ بندوں کے حق کو ادا کرتے ہوئے اگر اللہ کی عبادت انجام دی جائے گی تب وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول عبادت کہلائے گی۔ صلوات پڑھنے تو ہماری پاک مقدس بیوی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی زندگی کی طرف اگر ہم نظر کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ عبادت کا مفہوم کیا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے رہ جاتے ہیں یا تو بندوں کی عبادت کرتے رہ جاتے ہیں۔ اگر انسان فرصت میں ہے تو وہ پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت انجام دیتا ہے، لیکن اگر مشغول ہے کسی کام میں تو کیا بھی کام سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہمارا عالم یہ، لیکن وہ بیوی جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آئی، جو ہم بیویوں کے لیے ایک نمونہ عمل بن کر آئی، آئیڈیل بن کر آئی، انہوں نے دکھا دیا کہ دیکھو مشغولیت کے ساتھ اگر اللہ کی عبادت کی جائے تو وہ عبادت کا ثواب 100 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے، تربیت بھی کر رہی ہے، اور مصلے پر جب وہ عبادت کرتی ہیں تو مصلے پر بی بی کا وجود اس طرح سے چمکتا ہوا آسمان والوں کو نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارہ زہرا چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا بچوں کی پرورش تربیت کے ساتھ، شوہر کی خدمت گزاری اطاعت کے ساتھ، گھر کے سارے کام انجام دینے کے ساتھ جب مصلح عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو بیوی کے چہرے کا نور اتنا زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ آسمان کا جس طرح سے ستارہ زہرا زمین والوں کو چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بیوی کے لقب کا، جو کس وجہ سے بیوی کو زہرا کا لقب ملا، ان کا نام تو فاطمہ تھا لیکن لقب زہرا کیوں ہوا؟ فاطمہ الزہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ لیکن جو آسمان میں ستارہ زہرا ہوتا ہے، زہرا سے کہا جاتا ہے، اصل لفظ جو ہے وہ زہرا ہے۔ اب اسے انسان زہرا کہے یا زہرا کہے، لیکن اصل لفظ جو ہے وہ زہرا ہے۔ تو بیوی کا فاطمہ الزہرا نام کیوں پڑا؟ فاطمہ نام کا لقب زہرا کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ جو ستارہ تو آسمان میں بے شمار ہوتے ہیں، لیکن
ستاروں میں بھی ایک ستارہ ہوتا ہے جس کی شائننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ستارے تو سبھی چمکتے ہیں لیکن جو ستارہ زہرا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے. تو جب بیوی مصلی عبادت پر کھڑی ہو کر اللہ کی عبادت انجام دیتی تھی تو بیوی کے چہرے کا نور آسمان والوں کو ستارہ زہرا کی طرح چمکتا ہوا زمین پر دکھائی دیتا ہے. اسی لیے ستارہ زہرا در سیدہ پر سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو گیا. سلوات پڑھنے ادا کر رہی ہے. کنیزہ زہرا اور بندوں کے حق میں نے بتایا کہ بچوں کی پرورش آئی, شوہر کی اطاعت آئی. جب لڑکی کی شادی ہو گئی وہ کسی کی زوجہ ہو گئی, بچوں کی ماں ہو گئی. تو اب بچوں کی اس طرح سے تربیت کی کہ قرآن کے آغوش کے سائے میں بچوں کو پالا. شوہر کی اطاعت اس طرح سے کی کہ شوہر بھی بیوی کے قصیدے پڑھنے پر مجبور ہو گیا. اور اس طرح سے اطاعت جناب فاطمہ زہرا نے کی. کنیزہ زہرا, ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسی زوجہ ملے جو اپنے شوہر کو اس قدر پریشان کر دے کہ اس کا شوہر کی زندگی اس پر تنگ ہو جائے. کچھ عورتیں اپنی خواہشات کے لیے جیتی. شادی کا مطلب یہ ہوا کہ بس شوہر ان کی جتنی بھی بے شمار خواہشیں ہیں ان کو پورا کرتا چلا. خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں, فرمائشیں بڑھتی جاتی ہیں, لیکن شوہر کے حالات سے بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے قناعت اور ایک چیز ہوتی ہے خواہش. اگر کسی کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھر مرتے دم تک اس کی پوری نہیں. لیکن اگر کسی عورت کے اندر قناعت آ گئے, قناعت پیدا ہو گئی, تو پھر وہ جتنا ملا جو ملا پر وہ راضی اور مطمئن. تو پھر وہ اپنے شوہر کے اپنے انداز دیتا ہے. کنیزہ زہرا فرمائشوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت, آج کل کا دور زمانہ کیا چل رہا ہے, اللہ نہ کرے لوگوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوں, اور اگر پیدا ہوں تو پروردگار عالم ہمیں ایسی شیطانی وسوسے اور اس شیطانی صفت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شوہر سے عورتیں فرمائش کرتی ہیں, کرنا چاہیے, لیکن ایسی فرمائش ہونی چاہیے آپ کی کہ جو آپ کے شوہر کی قدرت کے اندر ہو. اب ایسی فرمائش نہ انسان کر دے کہ جو شوہر اس کی نہیں نہ کر سکتا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یا علی مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی فرمائش کروں جو آپ کی قدرت میں ہے. یعنی بی بی فاطمہ زہرا نے مولا کائنات سے فرمایا, یا علی میں نہیں چاہتی کہ میں آپ سے ایسی فرمائش کروں جسے آپ کی نہیں کریں. اور کنیزہ زہرا, آپ کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ بی بی نے ایک
अनार की फरमाइश। अनार जब मौला अली बहुत कुछ मजदूरी करके उजरत मिली, मौलाए कायनात गए, चलो सैयदा ने पहली बार किसी चीज की फरमाइश की है, उसकी फरमाइश को पूरा कर दूं। बहुत खुशी से उजरत के पैसे से गए, अनार लिया और अनार लेकर घर की तरफ चल ही रहे थे कि एक का कमजोर शख्स रास्ते में नजर आ गया। देखिए अल्लाह वालों की आजमाइश अल्लाह कैसे करता है। तो मौला अली ने जब उसे देखा तो कहा कि भाई लगता है कि तू बहुत ज्यादा भूखा है और भूख की वजह से तू ज्यादा कमजोर हो गया है। कहा कि हाँ, अगर मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मुझे मेरे जिस्म में थोड़ी ताकत आ जाती तो बेहतर होता। मौला अली ने आधा अनार काटा और उस अनार के दाने शख्स को खिलाना शुरू कर दिया। अब वो शख्स जो था वो बेहाल से थोड़ा बहाल हो गया, थोड़ी ताकत आई। उसने कहा अगर आधा अनार और मिल जाता तो और मेरे अंदर चलने फिरने की ताकत पैदा हो जाती। मौला अली ने वो भी आधा अनार से दाना एक दाना करके खिला दिया। लेकिन मौला अली की दिल में ये था कि सैयदा ने बड़े अच्छी बात फरमाइश की थी। बीबी फातिमा ज़हरा की फरमाइश का मौला अली ने ख्याल नहीं किया, बल्कि उस बंदे की भूख का ख्याल किया और उसे शेर कर दिया। अभी मौलाए कायनात घर पर पहुंचे भी नहीं थे कि जिब्राइल अभी दर सैयदा पर हाजिर हुए और खाने जन्नत को लाकर पेश कर दिया। कहा सैयदा ये लो, ये अल्लाह ने तुम्हें इनाम दिया है और ये इनाम इस वजह से मिला है क्योंकि आपने अली से अनार की फरमाइश की थी और अली ने वो अनार एक फकीर और गरीब को खिला दिया, जिसके एवज में अल्लाह ने आपको जन्नत से खाने जन्नत भेजा है। सलवात पढ़ने पर जिसमें वो अपने बंदों के वो बेहतरीन तरीके से अदा कर सके और बेहतरीन तरीके से अदा करने के लिए बेहतरीन नमूना अमल अल्लाह ने हमारे लिए अहले बैत कि जिनकी जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो हर तरह की जिंदगी के मसले मसाइल हम बहुत सुकून और इत्मीनान से झेल सकते हैं। आज सबके घरों में इतने कपड़े हो गए कि हर इंसान घबरा रहा है कि कपड़े इंसान की जरूरत पर नहीं बन रहे हैं बल्कि ख्वाहिशात पर। शादी अगर हर महीने कहीं पर शादी के प्रोग्राम हुए, कोई फंक्शन हुआ, कोई महफिल वगैरह हो रही है या जो भी खुशियां गम के मौके हो रहे हैं, आजकल तो गमों के मौके पर भी नए नए कपड़े बनाए जा रहे हैं। घर में कपड़े रखने की जगह नहीं है, लेकिन वक्त पे कपड़ा समझ में नहीं आता कि पहने को क्या। सही बात है। तो कनिज़ाने ज़रा ये हमारी ख्वाहिशात है कि जो बढ़ती चली जा रही है और ख्वाहिशात ऐसी चीज होती है जो इंसान को कभी भी सुकून नहीं दे सकती। जो इंसान ख्वाहिशात के बेस पर जिंदगी गुजारेगा न वो कभी खुश हो सकता है और न कभी वो राजी हो सकता है, न वो कभी अपने शौहर से राजी हो सकता है और न ही वो कभी अपने जिंदगी के आराम और आसाइश से राजी हो। लेकिन अगर कोई मोमिन और मोमिना क़नाअत पसंद हो जाए, यानी क़नाअत इसे कहा जाता है कि जितनी आपकी जरूरत हो उस लिमिट में आप अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी जरूरतों के साथ दूसरों की भी जरूरतों का ख्याल रखें। तो जब जरूरतें आप पूरी करेंगी तो कभी भी इंशाअल्लाह ना हम हमारे लिए जिंदगी गुजारना
सख्त और कठिन होगा, बल्कि हमारी जिंदगी एक खुशगवार जिंदगी बन जाएगी। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर जब हम क़नाअत पसंद हो जाएंगे तो हमारी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी और आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। सलवात पढ़ने पर आराम से बहन सादगी वाली जिंदगी पर गौर करें। किस कदर बीवी चाहती तो क्या नहीं के पास आ जाए और क्या नहीं रहता। वो घर में पेबंद लगे कपड़े पहनकर जिंदगी गुजारती, उनके पास क्या नहीं आ जाता। लेकिन जो क़नाअत वाले बंदे होते हैं उनके लिए जो चीज सबसे जरूरी होती है वो अल्लाह की रज़ा होती है। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करते और जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो अल्लाह जन्नत से जेवरातो लिबास भी भेज दिया करता है उनके दर पर। कि जनाबे फातिमा ज़हरा ने जब जानिमाज़ बिछाकर नमाज पढ़ी, कहा बारे इलाहा यहूदी के घर मुझे शादी के लिए बुलाया गया है, शादी के प्रोग्राम में मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, पेबंद लगे कपड़े पहनकर सैयदा घर में गुजारा करती है। शादी में कैसे जाएगी? शादी में जाएगी तो मजाक बिन्ते रसूल का उड़ाया जाएगा। तो कनीज़ाने ज़हरा बीवी फातिमा ज़हरा दुआ कर रही थी कि जन्नत की हूरें जन्नत के जेवरात और लिबास लेकर दरे सैयदा पर हाजिर हो जाए। और जनाबे सैयदा को ऐसा तैयार करती है कि जब बीवी सैयदा यहूदी के घर जाती है तो बीवी सैयदा की हैबत और उनके नूर को देखकर वहाँ कोई औरतें ऐसी नहीं होती हैं जो होश में हो, सारी औरतें बेहोश हो जाती हैं और दुल्हन मुर्दा हो जाती है। सलवात पढ़ने पर इस तरह इंसान कहने का मतलब ये कि जो अल्लाह ने हमें जो भी नेमतों से नवाजा है, जिन भी फैसिलिटी से नवाजा है, बस उस पर हम शुक्र अदा करें। और अल्लाह ने कहा कि जब तुम मेरी दी हुई चीज पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, लेकिन जब तुम उस पर नाक और मुंह सिकुड़ोगे वो भी मैं छीन लूंगा। तो अल्लाह की दी हुई नेमत जो भी दिया उसने उस पर शुक्र अदा करें और ये ना सोचे कि मेरे पास ये चीज है फला, मेरे पास ये चीज नहीं है फला के पास ये चीज है। हो सकता है कि जो आपके पास चीज है वो उसके पास नहीं, आप भी सुकून में नहीं वो भी सुकून में नहीं। लेकिन जब आप शुक्र अदा करेंगे तो आप भी सुकून में रहेंगे और वो शुक्र अदा करेगा तो वो भी सुकून में रहेगा। तो कनीज़ाने ज़रा सबसे बड़ी चीज होती है क़नाअत। क़नाअत पसंद इंसान को होना चाहिए, जो भी अल्लाह ने दिया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें और अपने से नीचे बात कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो चीजें हमारे पास है वो भी उनके पास। कनीज़ाने ज़रा जब ऐसी जिंदगी हम गुजारेंगे तब जाकर कहीं हम कनीज़ाने ज़हरा कहलाने के लायक हो सकते हैं और कनीज़ाने अहले बैत कहलाने के लायक हो सकते हैं। सलवात पढ़ने पर बीवी फातिमा ज़हरा ने शौहर की साथ इस तरह से की कि एक जगह पर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बीवी फातिमा ज़हरा की तारीफ करते हुए नजर आए। हर एक मकाम पर उन्होंने तारीफ की, लेकिन एक तारीफ मैं आपको बता दूं जो मौला अली ने की कि खुदा की कसम मुझे सैयदा ने कभी भी किसी काम के लिए नाराज कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी मर्जी के खिलाफ। कभी भी सैयदा ने मुझे अपनी जिंदगी में किसी वजह से नाराज नहीं किया। जहां तक है सैयदा चाहती थी कि सैयदा के वजूद से अली को खुशी हासिल। इसीलिए जब मौला अली जल्द से घर पर तशरीफ लाते थे तो बीवी सैयदा जब सामने आती थी तो ये नहीं कहती थी कि मैं बच्चों की परवरिश करते करते तंग आ गई, मुझे दिन भर घर के काम करने पड़ते हैं, बल्कि जब मौला अली आते थे तो बीवी फातिमा ज़हरा मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल करती थी कि मौला अली तमाम गम और रंज को भूल जाया करते थे। सलवात पढ़ने पर साबिरा जिन्होंने कभी भी अपने कोई दर्द और तकलीफ जाहिर नहीं किया। हर दर्द, हर तकलीफ, हर सितम बीवी सहती रही, लेकिन अली को खबर नहीं। जब बीवी फातिमा था, मौला अली को उसकी दे रहे थे, तो मौला अली के चीख कर रोने का सबब क्या था? मौला अली क्यों चीख कर? वो मौला अली जो शेर खुदा थे, वो मौला अली जिन्होंने 2 उंगलियों से खैबर को उखाड़ फेंका था, वो मौला अली जो मुश्किल कुशा थे, जो इतना जिनका सख्त दिल हो, वो जिस वक्त बीवी को गुस्ल दिए उन्होंने तो चिल्लाकर रोए। क्यों रोए? कि जनाब मिर्जा ने ताज्जुब से पूछा, या अली आपके चीख कर रोने का क्या सबब है? कभी सारे जरा मेरे मौला ने फरमाया है मिर्जा, मेरे फातिमा ने जिंदगी में मुझे कोई भी तकलीफ से बाखबर नहीं किया, यहाँ तक कि मरते वक्त तक भी सैयदा ने अरे अपनी टूटी हुई पसलियों पर जिक्र मुझसे नहीं। अजब नहीं कि मौला अली ने चीख मारी और ये जवाब दिया होगा, ए पिता, अरे सैयदा ने अपनी जख्म को मुझसे छिपा लिया, टूटी पसलियों के दर्द को मुझसे छिपा लिया। मैं सैयदा को अरे किस तरह से रसूल अल्लाह के हवाले करूं? जब नबी की बेटी मेरे घर आई थी तो कमर सीधी थी, बाल स्याह थे, भाई जब जा रही है बाल सफेद होते, कमर कमीना होती। सैयदा मुसाविरा अपने शौहर से हर बात छुपा लेती है, अगर बहुत शौहर से मोहब्बत करने वाली होती है, लेकिन अपनी तकलीफ वो भी अगर वो जख्मी हालत में हो तो जरूर बयान करेगी कि मुझे बहुत शिद्दत से दर्द हो रही है। लेकिन हाय बीवी का सब्र कि मुझे देते वक्त अली ने सैयदा के उस रात को देखा कि पसलियां चूर चूर और सैयदा ने अली से बयान नहीं। कहीं जाने मेरा देखिए बीवी सैयदा का सब्र, किस तरह से शौहर का ख्याल था बीवी को कि मेरा शौहर ज्यादा गमगीन ना हो। जिस वक्त मौला अली जनाब सैयदा को गुस्ल दे रहे थे तो बीवी का हाथ पहलू पर तसव्वुर करेंगे आप, जब जनाजे को गुस्ल दिया जाता है ना तो उसके हर खुजू, हर बदन के जिस्म के हर खुजू पर पानी पहुंचाया जाता है, हाथों को हटाकर पहुंचाया जाता है ताकि पानी गर्दन से लेकर पैर तक पहुंच जाए। बीवी सैयदा की जो पसलियां टूटी थी वहां पर बीवी का हाथ था। अली गुस्ल दे रहे थे, हाथों को हटा रहे थे, लेकिन हाथ हट
علی نے کانوں میں چپ کر کہا اے سیدہ ہاتھوں کو ہٹا کیونکہ غسل کا پانی پورے جسم پر پہنچانا جیسے ہی علی نے کہا بی بی کا علی ایک مار فاطمہ کی پتلیاں ارے مولا علی کے کانوں میں گئی مولا علی بہت مسجد میں تھے جیسے ہی سنا کہ سیدہ رخصت ہو گئی علی کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے علی کے قدم لڑکھڑانے لگے ارے جو میری مونکا جو میری ڈال تھی جو میرے لیے میری حوصلہ اب مجھے ہمت کون دے گا اب میرا حوصلہ کون بڑھائے میری دادی ذرا بیوی سیدہ نے وصیتیں کی تھی یا علی جب میں مر جاؤں تو آپ بھی مجھے غسل و کفن دیجیے گا آپ بھی میری نماز جنازہ پڑھائیے گا یا علی میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے یا علی میرے جنازے میں میرے دشمنوں کو شامل نہیں ہونے دیجیے یا علی جس نے مجھ پر ظلم کیا اسے آپ ہرگز میرے جنازے میں میری دادی زہرا وصیتوں پر عمل ہوا بی بی نے کچھ وصیتیں مولا کائنات سے کی کچھ وصیت پتا سے کی کچھ وصیت اسما سے وصیت کی تھی اسما میرے بچے جب گھر آئے تو انہیں کھانا میرے مرنے کی خبر پتا سے وصیت کی تھی اے پتا میرے حسین کو بہت پیار میں رات میں اٹھ کر اپنے لال کو پانی پلاتی تھی ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد میرا لال رات میں جانا میرے حسین کی پیار نہ کرے میں کہوں گی اے بی بی ارے عصر عاشور ہوگا تب سے صحرا میں حسین کے خود خنجر سوکھے گلے پر سوا اس وقت ایک دکھیاری ماں فریاد کر رہی ہوگی اے شیر میرا بچہ بڑا پیارا اے شیر میرے بچے سے پیاس برداشت نہ ہو اے شیر میرا بچہ 3 دن کا پیاسا اے شیر پہلے پانی سے حلق تر کر دے اس کے بعد سیدہ منتیں کرتی رہی ارے روح سیدہ تڑپ رہی تھی حسین کے مشک گلے پر خود سے خنجر چل رہا